To bring God down to the world and earth, we came. To change the earth life to life divine. To bring God down to the world and earth, we came. To change the earth life to life divine. परम प्रभु को एई पृथ्वीर धरापृष्ठ को अवतरण करी आनिबाकू एवं एई पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन रे रूपांतरित करिबाकू आमे दुहे आसीथिलु या श्री अरविंद कहिसेंती। Pride, a great obstacle to progress. गर्व अग्रगति पाई एक बड़ प्रतिबंधक या मां कहिसेंती। परम भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 329। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलते आम नियाली कटकू आम निरुपमा अपा को आम अनुरोध करवा। निरुपमा अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान कर समस्ते साइलेंस हवा मां। A net for the constant lightnings of the spirit, a magnet power of love's intensity, whose yearning throb and adoration cry, drew God's approaches close, sweet, wonderful. Its solidity was a mass of heavenly make, its fixity and sweet permanence of charm made a bright pedestal for felicity. Its body, woven by a divine sense, prolong the nearness of soul's task with soul. Its warm play of external sight and touch reflected the glow and thrill of the heart's joy. Mind's climbing brilliant thoughts, the spirit's bliss. Life's rapture kept forever its flame and cry. All that now passes lived immortal there in the proud beauty and fine harmony of matter, plastic to spiritual light. Its adored hour proclaimed the eternal law. Vision reposed on a safety of deathless form. Time was eternity's transparent robe. An architect hanging out self-bliss living rock. Phenomenon built reality's summer house on the beaches of the sea of infinity. Against this glory of spiritual states, they are parallel and yet they are opposite. Floated and swayed, eclipsed by shadow light, as if a doubt made substance flickering pale. These others seem to vast negations found, a world that knows not its innovating self, labors to find its cause, and needs to be a spirit ignorant of the world it made, obscured by matter, travested by light, struggle to emerge, to be free, to know and reign. These were close tied in one ceremony, yet the divergent lines met not at all. Three powers govern its irrational course. धन्यवाद अपा एत आम नीरव किसी क्षण ध्यानस्थ थे मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित समय हो कार्यक्रम आम मातृवंदना निवेदन करवा। आज कार्यक्रम मातृवंदना निवेदन करने आम जोब्रा कटकू शाश्वत भाई को आम अनुरोध करवा। भाई आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरण कमल अर्पण करंतु। तुमे जदि अच्छा सब अच्छी मोरा तुमे नहा किछि नाही जुआड़े चाहूची देखुची तुमको
तुम आखि अछि चाहि तुमे जदि अछ सब अछि मोर तुमे नाह किछि नाही मा तुमे नाह किछि नाही निर्मल आकाशे भरा बादल रे मेघ छाई संगे मिसी तुम प्रतिरूप लागे सब किछि चारि दिगे दिबनिसी तुमरी शब्द गुंजरित हुए काने काने जाए कही माँ काने काने जाए कही तुमे जदि अछ सब अछि मोर तुमे नाह किछि नाही मा तुमे नाह किछि नाही थरे थरे केबे भूली जाइनी जे जाए कहीं दूरे हजी भाबिला बेळकु तुमकु मो पासे पाए नहीं आउ खोजी तुमे किंतु सदा थाओ पासे मोर मो अंतरे अछ रही माँ मो अंतरे अछ रही जुआड़े चाहूछि देखुछि तुमकु तुम आखि अछि चाहि माँ तुम आखि अछि चाहि तुमे जदि अछ सब अछि मोर तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही माँ तुमे नाह किछि नाही। धन्यवाद भाई, बहुत भावपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी प्रार्थनाटी आज अर्पण करिसेंती कार्यक्रम रे हम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श करिसे आपण वंदनर गायकी भाव एवं तार भाषा सतरे माँ से आम पाखे पाखे रही आमको से हाथ धरी परिचालित करुचंती एवं देखी दौरान चिर प्रकाशित सूर्य किरण आम के आड़ को जीवा कोठु आसिले सब कथा से हृदय भितर थाई सब अनुभव आमको से प्रेरणा दियंती। माँ को थरे जे माँ बोले डाकी माँ का पाखे जे समर्पित होती माँ भी मत से कथा कहते मोर सुवर्णर शिकुलटी ता प्रति लगी जाए एवं सी सीना भूली जाए माँ किंतु सब मन रखी था। माँकर यही कथा से बहुत समय आश्रम रे अनेक साधु को से कथा कहते एवं समस्त बाणी रे विषय कहते आम जिते बड़े निराशा हताशा हो बुलुवा बा किसी भी मिलु न ठीक ठाक ठिकना किसी भी मिलु न था ठीक टिके समय टिके माँ को अंतर भितर डाकीदेले ना से सब कथा मिल जाए तार सल्यूशन टी मिल जाए। एत व्यतिव्यस्त होता समय आम समस्ते जितेक माँ श्री अरविंद को आम ग्रहण करें मोर भी अनेक समय घटना भी आसी जिते भी मन विचलित होता है बा कौन से गोटे कार्य किसी भी लगी रहा बेले किसी समस्या आसी थाए जिते कि हो पार न था काम असुविधा लगुए
ପକେଇଦେଲା ହଜେଇଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି ହୁଏ ଯେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ମା 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 ବୋଲି ଡାକିଦେଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟି ଆସିଯାଏ। ଆମ ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକା ବା ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ କଥାଟି ଆସିଥିବ। ଭାଇ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝଉଥିଲେ, ମା ଯଦି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମା ଯଦି ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏଇ କଥାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଏଇ ଭାବଟିକୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଭୟ କବଚର କଥା, ମା ବହୁତ କଥା ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମାଙ୍କର ଅଭୟ କଥାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଆମର ଚାଲିଛି। CWC 32 ଦି ମଦର ୱିଥ ଦି ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ମଦର, ସେଇ ମାଙ୍କ ଅଭୟର କଥା ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି ଯେ ମା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଲୋଚନା କରା ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ଯେ ସୋନି ଅପାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁମିତ, ତାର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ମା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭାଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁମିତ ଭାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହଉ, କୁସୁମିତ ହଉ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ କାମନା କରିବା ଆଜି ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପାଠଚକ୍ରରେ। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୋନଫେଟ ଜଣାଇବା, ବୋନଫେଟ ସୁମିତ ଭାଇ, ବୋନଫେଟ ସୁମିତ ଭାଇ, ବୋନଫେଟ ସୁମିତ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ମା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ। ଭାଇ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର। ବୋନଫେଟ ସୁମିତ ଭାଇ, ଆଜି ନବବର୍ଷର ଆଦ୍ୟ ପଦପାତର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଏ 6 ତାରିଖ, 6 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ, ନବସର୍ଜନା, ନବସୃଷ୍ଟି, ନବଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଆଜିର ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାର ଏକ ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ CWS 32। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ, ମା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ବା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗତ ଥରର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଦି ମଦର୍ସ ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ କ୍ୱାରେଲ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସାଧକ। ଆଶ୍ରମରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳି ତକରାଳ ହେଉଥିଲା ବା କଳହ ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଙ୍କର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ କ'ଣ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ଆଜି ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଥରର ଛୋଟିଆ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୃଷ୍ଠା 393ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଫିଲ୍ ଭେରି ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଟୁଡେ। ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ନିହାତି ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ନିହାତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। I want the mother beside me at every moment. ମୁଁ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ନିରତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଛି।
without her presence I cannot bear this body ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବିନା ମୁଁ କଦାପି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। What is the use of it if she is not in it? ଯଦି ମୋର ଶରୀର ଭିତରେ ମା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶରୀର ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ଶରୀରର ମାନେ କ'ଣ? I wish to give up eating from today. ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ନ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି। I wish to give up eating from today. ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମୋ ପାଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି। I will eat again only when the mother comes to me. ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଖାଇବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଆସିନାହାନ୍ତି। ମା ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯେମିତି ଅଳି କରି ଅଭିମାନ କରି ରୋଷ ରାଗ ରୋଷ ଅଭିମାନ ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସାଧକ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଶରୀର ନିଜର ପ୍ରାଣ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅସାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ମା କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଅଭିମାନ କରିକରି ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଲା ଯେ ଶରୀର ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ମା ନାହାନ୍ତି। I wish to give up eating from today. ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ I will eat again only when the mother comes to me. ମୁଁ ମା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଉପବାସରେ ରହିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। You cannot progress or reach the mother if you indulge in such fancies as not eating. Obedience to the rules of life laid down by the mother is the first necessity. ବୁଝିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଆଶ୍ରମକୁ? ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆସିଛ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସିଛ ତୁମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଇଫ୍ ୟୁ ଇଣ୍ଡଲଜ ଇନ୍ ସଚ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସିଜ୍ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ରାଗରୋଷ ଅଭିମାନ ବା ଏହି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଚେତନାର ଘଟଣା ବା ଉପବାସ ରହିବା ନ ଖାଇବା ଅଭିମାନ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ବା ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅର୍ ରିଚ୍ ଦ ମଦର। ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ସାଧାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନର ହରକତ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଓବିଡିଏନ୍ସ ଟୁ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ laid down by the mother is the first necessity. ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ଯେ ମା ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି କରିଛନ୍ତି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବା ମାନିକିରି ଚଲିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। କାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଉପବାସ ରହିବା ଶରୀର ମାନେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ତ ମା ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ବ୍ୟାୟାମ କଥା ବିଶ୍ରାମ କଥା ନିଦ୍ରା କଥା ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଖାଇବ ଯେତିକି ଦରକାର ଖାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବ ଉପବାସ ରହିବ ନାହିଁ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମକୁ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ବାଇ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଜୀବନର ନିୟମ ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନିୟମ, ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଓବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ନେସେସିଟି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହା ମାନୁନାହଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଛ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ମା କେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବେ ବା ତୁମ ସହିତ ମା କେମିତି ରହିବେ, ମିନିମମ୍ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଉପରେ କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛିଟା ଲାଇନ୍ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଟୁ ବି ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ମଦର ଇଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ and call to her, ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। ବଟ୍ ମୋର୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ନିଡେଡ୍, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦରକାର। କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା, ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? There must also be a complete self-giving and surrender. ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଡାକିବା, ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଚାହିଁବା, ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଆବାହନ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଦରକାର। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ମାଙ୍କର, ଏ ଶରୀର ବି ମାଙ୍କର, ଅତଏବ ଶରୀରକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବି କାହିଁକି, ଏ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି କାହିଁକି? ମୋର ଯଦି ସବୁକିଛି ମାଙ୍କର ହେଲା ତାହେଲେ ମା ବୁଝିବେ ସେ କଥା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଫର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି ସେ, ଦିସ୍ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟିଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର ୱେ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ absurd for one may feel fast and yet be full of desire। ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆସିଛି ଯେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ତୁମର କାମନା ଉପରେ ବା ଡିଜାୟାର ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତା ରୂପାନ୍ତର ଦରକାର ଏବଂ କେବଳ ମା ହିଁ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ଯାହା ଯାହା କିଛି ଆମ ଡିଜାୟାର୍ସ ଅଛି, କାମନା ବାସନା ଅଛି, ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି, ଆବେଗ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସମ୍ଭବ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ ଦରକାର। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ କରିପାରିବ, ଆମେ ନିଜେ ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାଧକଙ୍କୁ, ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ ଆଇ disapprove of this kind of self starvation। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମା ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାରଭେସନ ବା ଆତ୍ମ କ'ଣ କହିବା, ଏଇଟା ନିଜେ ଭୋକିଲା ରହିବା ବା ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା, ତ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାରଭେସନ ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁନା ବା ଡିସଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ଭଗବାନ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିନା ଖାଇକିରିଟା, ଉପବାସ ରହିକିରି ଭୋକରେ ରହିକିରି ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଏବଂ ମା ଏହାକୁ ଡିସଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁ, ଏହା ଆମେ କଦାପି ଚାହୁଁନା ବା ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁନା ବା ଏହା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ।
तापरे श्री अरविंद स्पष्ट कहते जे तुम्हें जदि कौन गोटे डिजायर बा कामना उपरे बा बासना उपरे जयलाभ करने खाद्य बंद करदेव अन्य कौन बंद करदेव अभिमान कर बंद करदेव यहाँ ठीक कथा नुहे एवं प्रकृत कथा कौन एज फॉर द डिजायर द प्रॉपर वे इज टू हैव ए सिंसियर एस्पिरेशन एंड कॉल ऑन द मदर्स फोर्स टू वर्क इन यू यहाँ सहज बाट बुझी हो सबुठारु श्रेष्ठ पथ है प्रॉपर वे है सबुठारु उत्कृष्ट पंथा है गोटे सिंसियर एस्पिरेशन माँ प्रति आंतरिकता पूर्ण आस्पृहा निष्ठापर आस्पृहा एवं माँ शक्ति को आवाहन कॉल ऑन द मदर्स फोर्स टू वर्क इन माँ शक्ति को आवाहन कर आस्पृहा कर माँ शक्ति आसिक कार्य कर एवं तुम सकल समस्या समाधान हेब कौन हेब व्हेन द मदर्स लाइट एंड फोर्स आर वर्किंग इन यू दे विल शो यू ऑल दैट हैज टू बी चेंज्ड इन यू जेते बेले माँ आलोक एवं माँ शक्ति तुम भितर आसी कार्य करने आरंभ कर तो सेते बेले से शक्ति ही सबकि ठीक कर कौन तुम भितर परिवर्तन होगा दरकार इट विल शो यू ऑल दैट हैज टू बी चेंज्ड इन यू तुम भितर जहाँ जहाँ जिन परिवर्तन होबार आवश्यकता अच्छी शरीर आलस्य उदासीनता तामसिकता है प्राणर जहाँ जहाँ कथा गुड़ाक आवेग उत्तेजना विक्षोभ जहाँ जहाँ कथा गुड़ाक है तो से सब गुड़िक जहाँ चेंज होगा दरकार माँ निजे ही करेंगे माँ शक्ति और आलोक ताहा चिंता कर तुम चिंता करना एंड विल चेंज एवं विल चेंज अर्थ निश्चित भाव में ताहा परिवर्तन हो तुम चेतनार परिवर्तन मस्ट हो किंतु कंडीशन है शर्त है प्रोवाइडेड यू गिव योर सिंसियर एंड फुल कंसेंट किंतु माँ शक्ति को कार्य करने तुमको सम्मति प्रदान करने को पड़ो सिंसियर एंड फुल कंसेंट बोलिक श्री अरविंद कहते यहाँ सहज कथा भाई भौणी मैंने आम बार बार जानी जो जगार आवाहन अच्छी प्रार्थना अच्छी से जगह करुणा अच्छी जिते बड़े जड़े भक्तटे व्याकुल भाव में भगवान को प्रार्थना करे से प्रार्थनाटा हूँ तार कल एवं प्रतिटी कल बा प्रार्थनार उत्तर अच्छी ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड इच कॉल इज आंसर्ड आम समस्ते जानी तो प्रत्येक आंतरिकता पूर्ण प्रार्थना पूर्ण होता है भगवान को निष्ठार सहित आंतरिकतार सहित जे जिते बड़े भी डाकी भगवान को पाखर उत्तर आसी एवं भगवान को पाखर आसुवा उत्तरटा हूँ ग्रेस कृपा तो से श्री अरविंद कहते जे माँ शक्ति माँ आलोक निश्चित भाव में कार्य कार्य कले तुम प्रकृतिर परिवर्तन हो चरित्र परिवर्तन हो जहाँ प्राणिक प्रकृति तुम भितर अच्छी तार गोटे रूपांतर हो किंतु शर्त है जे तुमको कंसेंट देवाक पड़ो सम्मति जनइबा पड़ो जे मु परिवर्तन होगाकू चाहे मु माँ योग्य संतान होगाकू चाहे आ गोटे प्रश्न अच्छी ये समान प्रकार प्रश्नटा पढ़ी दूसरी प्रश्नकर्ता कहते हाउ कैन आई लिव टू मेक द मदर हैप्पी मु माँ को खुशी करने किभली जीवनटा बंची माँ को संतुष्ट करने मु जीवनटा किभली बंची वुड लिविंग इन सरो एंड डेस्पेयर प्लीज हार्ट मुझे दुखरे एवं हताशारे जीवन टे बंचुथी यह कौन माँ को संतुष्ट कर कि वुड लिविंग इन सरो एंड डेस्पेयर प्लीज हार्ट आई डोंट थिंक शी वुड लाइक मी टू बी डिजेक्टेड मु भावुछि माँ कदापि मते दुखरे रहिबा चाहिए ना हताशा भितर रहिबा चाहिए ना मे सी थ्रो दिस थिंग्स आउट ऑफ मी I want to live happily beside her. माँ मो भितर थिबा ये सब अपूर्ण उपादान गुड़ी को अशुद्ध उपादान गुड़ी को फिंगी दे पारिबे कि मु चाहूँगी माँ को कोଳରେ माँ को सानिध्य रे सुख रे शांति रे जीवनटा अतिबाहित करंती एटा होची प्रश्न तीन चारिटा कथा ता भितर
ମାଗୁଣି ଅଛି ବା 3-4ଟା ଅଭିଳାଷ କଥା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ମଦର୍ସ ୱିଶ୍ ଅର୍ ୱିଲ୍ that you or anyone should remain in grief and despair। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କଦାପି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହତାଶ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତୁମ ଭିତରେ ଗ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ପେୟାର, ହତାଶା ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, ଏଇଟା ମା କଦାପି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ନୁହଁ, ଏ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କଥା ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମା କଦାପି ଚାହିଁବ ନାହିଁ ତାର ସନ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ହତାଶା, ନିରାଶା ଭିତରେ ରହୁ। ତ ମା କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ସି ଲାଇକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ କନଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ହାର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଚିୟରଫୁଲ୍। ମା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖିବ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବ, ଆଣ୍ଡ ବି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଚିୟରଫୁଲ୍, ଏବଂ ସର୍ବଦା ତୁମେ ଚିୟରଫୁଲ୍ ଏବଂ ଖୁସ୍ ମିଜାଜରେ ରହିବ, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ସଦା ଖୁସ୍ ମିଜାଜରେ ରହିବ। କଦାପି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ବିଷାଦ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ହତାଶା ନିରାଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟେ ତୁମେ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ମଦର ୱାଣ୍ଟସ୍, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ମା ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ରିମେନ୍ ନିୟର୍ ହାର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇନର୍ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟର୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ଦୁଇଟା ଚମତ୍କାର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ସକଳ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଯେଉଁ ଅବସାଦ ବିଷାଦକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରିବ, ମା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମା ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ମା ତାହା ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ? ୟୁ ସୁଡ୍ ରିମେନ୍ ନିୟର୍ ହାର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇନର୍ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ। ଏବଂ ମା ତୁମ ସହିତ ତୁମ ହୃଦୟରେ, ଅନ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟେ ଇନର୍ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ମାନେ ଇନର୍ ବା ତୁମେ ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ଲେଡ୍ ମାନେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଥିବ, ଖୁସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତୁମେ କଦାପି ଅସୁଖୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନର୍ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଇନର୍ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ବା ଆନ୍ତର ଖୁସି ଅଛି, ଆନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାର ଛାପ ସ୍ୱରୂପ ବା ତାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଆଉଟର ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ତୁମର ଆଉଟର ଲାଇଫ୍ ବା ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆସିବ। ମାନେ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଅନ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଥିଲେ, ବାହାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୁସ୍ ଅନୁଭବ କରିବ, ହତାଶା ନିରାଶା କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ସାରାଂଶ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କଦାପି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଦୁଃଖ, ହତାଶା, ନିରାଶା ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଖୁସ୍ ବା ଚିୟରଫୁଲ୍ ରହିବା ମା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା ଯେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଆସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସ୍ ମିଜାଜ ରହିବା ଦରକାର ବା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁହଁ ମାରିକିରି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 2 ପଇସା ହଜେଇଲା ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମା ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମା ସର୍ବଦା ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ ଏବଂ ମା ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ବା ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ତୁମର ହୃଦୟରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଇନର୍ ଗ୍ଲେଡନେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଭାବ ତୁମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍ ମିଜାଜର ହେବ ବା ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା। ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷରେ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପସଂହାରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥା ଯେ ଏଭ୍ରିବଡିଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ yours quite as much as anyone else are the concern of the mother. Everybody's difficulties ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା କିଛି ସାଧକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେବଳ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କନସର୍ନ ଅଟେ ମା ତା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ କାରଣ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହେଁ ଫରାସୀ ଦେଶର ନୁହେଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବା ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ମା ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହାର୍ ହେଲ୍ପ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ୟୁ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଅଛି କେବଳ ତୁମ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଛି ହାର୍ ହେଲ୍ପ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ୟୁ ଏଣ୍ଡ ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଟର୍ନ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ ଇନ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଣ୍ଡ ଅଭିମାନ और रिजेक्टेड अभिमान शब्द मध्य श्री अरविंद लिखुचंती जे मांकर साहाय्य मांकर कृपा तुम प्रति अछि एवं तुमे निश्चित भाव रे से कृपा शिष्य बा कृपार छत्र छाया तळु तुमे बाहर को मोटे पळै जीव नाही तुमे मांकर सुरक्षार बळ भितरु बाहर को मोटे जेमती जीव जीवा उचित नुहे कोन करी करी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अभिमान बेले बेले तुम भीतर यदि अभिमान आसीबो भ्रम धारणा आसीबो भूल बुझामणा हेबो मां को कथा को तुम बुझी पारिबो नहीं साधारण मनुष्य भलिया बा मानुषी रूप रे मां को ग्रहण करिवो ताहले मां कर कृपा रु तुम वंचित हेबो अतएव मां को प्रति जेंति तुमर कोनोसी मिसअंडरस्टैंडिंग बा भूल बुझामणा न आसु मां को प्रति कोनोसी अभिमान न आसु एवं मां कर कृपा को जेंति तुम रिजेक्ट न करो प्रत्याख्यान न करो If your struggle is hard for you, जदि तुमर जीवन रे जो स्ट्रगल अछि संघर्ष अछि तुमर सह्यातीत हो जाउछि बा सहिबार अतीत हो जाउछि all the more reason why we should cling to our hands for help to get out of them and not for any reason let go शेषरे श्री अरविंद कहिले तो जदि बा तुम भितर एभली किसी स्ट्रगल अच्छी एभली किसी विक्षोभ अच्छी एभली किसी उत्तेजना अच्छी एभली किसी भाव अच्छी जहाँ असह्य हो जाउछि कठिन हो जाउछि तथापि तुमे मां को क्लिंग करके रख मां को जाबुड़ी धर क्लिंग टू ट्रूथ जेमती अच्छी क्लिंग टू आवर हैंड्स फॉर हेल्प टू गेट आउट ऑफ देम तुमे केवल मां को हाथ को मां को जाबुड़ी करी धर जो द्वारा तुमे तांकर साहाय्य पाई करी you will get out of them माने तुम्हें से सकल डिफिकल्टीज बा असुविधा रु तुम्हें बाहर को आसी पारिबो बा मुक्त होई पारिबो हम समस्त जानिछे ओनली मदर नॉन अदर केवल मां अन्य कोनोसी जिंस नहीं केवल मां कर शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे कोनोसी मानसिक प्रयास बा तपस्या नहीं बार बार मां बही रे हम आलोचना करछि भाई बोल तो यहाँ थिला गोटे उपप्रसंग आम परवर्ती पर्याय को टिके आसीबा भाई भौणी माने से समान समान कथा गुड़ाक गुड़ाए प्रश्न थिला तार उत्तर ये रखुली वर्तमान पृष्ठा 395 रे एक उपप्रसंग ये आरंभ होउछि दी मदर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वारेल्स बिटवीन द साधक्स एटा भावी हेब नहीं भाई भौणी माने जे आश्रम को किसी साधक साधना करबा पई जाइथिले से साधक साधक मानक मध्यरे मध्य क्वारेल्स होउछि गंडगोल होउछि कलित कराल होउछि मनोमालिन्य होउछि एवं विभिन्न प्रकार झगड़ा होउछि एटा संभव जोठी गले मध्य स्वर्ग को गले मध्य ई मानसिक चेतना नेकि आमे जीवा सेठी मध्य माडगोल हवा इट इज बॉड नेचुरल एवं पंडिचेरी आश्रम को जाइकरी मध्य यदि अशुद्ध चेतनार व्यक्ति माने से शुद्ध परिवेश रे रहिले मध्य से अशुद्धिटा निश्चित भाव रे तार प्रकाश हेबो तार रिफ्लेक्शन हेबो प्रतिफलन हेबो एवं निज निज मध्य रे माने साधक साधक मध्य रे से बड़ माने माने मु छोट से बड़ मु बड़ से छोट मां काहाकू गुटे विशेष भाव रे सहाय्य कले ताकू किसी सहाय्य कले नै तो उभयंक मध्य रे टिके तिक्तता हेबो अनेक कथा को लेकिन माने साधक साधक मानक मध्य क्वारेल होइछि
झगड़ा ହେଇଛି କଳି ତକରାର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। Whenever I do something wrong, such as my recent quarrel with X, I am met at pranam with the same dry reaction from the mother. Then later she says that there was no difference from her usual expression and attitude. How can it be so? Under these circumstances, what clarity can come from the thinking mind or the psychic? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ସହଜରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ ଜଟିଳ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରେ, whenever I do something wrong, ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ ହେଇଯାଏ, such as my recent quarrel with X, ଯେମିତି ମୋ ରିସେଣ୍ଟଲି X ସହିତ ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ quarrel ହେଇଗଲା ବା ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲେ I am met at pranam with the same dry reaction from the mother, ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ମା ସର୍ବଦା ତା ଉପରେ ମାନେ ମୋଟେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମାନ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଡ୍ରାଏ ରିଏକ୍ସନ୍ ବୋଇଲେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମାନେ ମା ସତେ ଯେମିତି ମୋର କଥାକୁ ମୋଟେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଦାସୀନ ରହନ୍ତି। ବାର ବାର ଏମିତି ହୁଏ। ଦେନ୍ ଲେଟର she says that there was no difference from the usual expression and attitude. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପାଖକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେ ସମସ୍ୟାଟା ନେଇକରି ଏକ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଲ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଦିନ ଧରିକରି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ଚାଲିଛି, ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ମା ମୋର କଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି ସୋ? ମା କେମିତି ଏ କଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। Under these circumstances, what clarity can come from the thinking mind and the psyche? ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନରୁ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ବା ମୋର ଭିତରୁ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ବା କି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ, ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଆଇ ଡୁ? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥା ହେଲା, the psychic clarity would have told you that mother was not likely to tell a lie, and that if she says she did not tell you to go, and that there was nothing in her mind except to give you help and strength, since she saw you were disturbed. ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର ଅଛି, ଟିକେ ସହଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଏଇଟା। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କଥା ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ, ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ମା କଦାପି ତୁମକୁ ମିଛ କହି ନଥିବେ। ମା କେବେ କାହାକୁ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। The mother was not likely to tell a lie. ହେଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛ, ମା କିଛି କହିଛନ୍ତି ବା ମା କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତ ମା ଯାହା ବି କହନ୍ତି ସତ କହନ୍ତି, ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି କରନ୍ତି, ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କରନ୍ତି। ତ ତା ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ବା ମା ତୁମକୁ କିଛି କହିଲେ ବା ତୁମକୁ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, କାରଣ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। since she saw you were disturbed, କାରଣ ମା ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ଯେ ତୁମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକରି ଅଛ, ତ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ବାଧିଥାନ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ମା ତୁମ ପ୍ରତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଉଦାସୀନ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ। she must be telling you the truth,
and that it was your own observation or the inference you made from it that was mistaken. ମା ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଓନ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ବା ନିଜର ପରସେପ୍ସନ୍ ମାନସିକ ପରସେପ୍ସନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ଭାବିଲ ଯେ ମା ଭୁଲ କଲେ, ଏଠି ମିଷ୍ଟେକେନ୍ ବୋଲିକରି ଭାବିଲ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ସ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଦ coloration given to things by the senses are not infallible, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନରେ ଅଛି ସେ ମନ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବା ମନ ଯେଉଁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ବା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ମନଟା ମାନେ ତା ଉପରେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍ ଦେଉଛି, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପିଓର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇମ୍ପିଓର। ମନ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟୁ ଏୟାର ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସ୍ପେସିଆଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତୁମର ଭାଇଟାଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତୁମର ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗଟା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ଯେହେତୁ ରାଗି ଯାଇଛ, ତା ସହିତ ତୁମର କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଛି ବା କଳହ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏକ ସହିତ ନାଁଟା ନିଆ ହେଇନାହିଁ, ଅଥୟ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣିକରି ସେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନୀରବତା ଭିତରେ ବି ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଲ ବା ଯେଉଁ ତୁମର ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଇଟା 7 ମେ 1934 ମସିହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ସାଧକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତୁମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ନାହିଁ। 16 ନଭେମ୍ବର 1935 ମସିହା। ଏଠି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଅଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସିନୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ହେଲା ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ତ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯେ ମା ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ସେ ମା ପାର୍ସିଆଲ ହେଲେ ବା ପକ୍ଷପାତ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନେଇକରି କାଠଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପକାହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ବା ସାମାନ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ରହିକରି ସାଧକମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଲ କରିବେ ସେଥିରେ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପତ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା, ପଢ଼ି ଦେଉଛି। I must say what I have often written to people, that it is impossible for us ମାନେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ, to take sides in a clash between sadhaks। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଏହା ଉପରେ ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ମୋ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଅସମ୍ଭବ। କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାଧକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଆମେ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବୁ? ତ ଆମେ କାହାର ବି ପକ୍ଷ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ।
ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। or assume the role of judge, an arbiter or of defender of one party against another। ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜଜ୍ର ରୋଲ୍ ଆମେ ନିଭେଇବୁ ଏବଂ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଆମେ ମାନେ ବିଚାରାଳୟରେ ଗୋଟେ ବିଚାରପତି ହେଇକରି ମା କିମ୍ବା ମୁଁ କାହାର ସପକ୍ଷରେ ବା କାହାର ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଏହା କଦାପି ତୁମେ ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆର୍ବିଟର ବି ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ଡିଫେଣ୍ଡର ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର। ଯେମିତି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଓକିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଓକିଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ ସବୁ, ଜଜ୍ ବସିଥିବେ ଅର୍ଡର 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 ଏଇଟା କରୁଥିବେ ସେ କଥା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଫର୍ମରଲି ଦି ମଦର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ଅର୍ ଟୁ ରିକନସାଇଲ୍। ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେସ୍ଟାକୁ ରିକନସାଇଲ୍ ବା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହର ଅବସାନ କରିବା ପାଇଁ ମା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ମରଲି ଦି ମଦର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍, ଫର୍ମରଲି ବୋଲେ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମା ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ମା ଭଳିଆ ସେ ଟିକେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକରି ସେ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ୱି ଫାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି କେପ୍ଟ discord alive and fed the ego of the sadhaks। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମା ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କର୍ଡ ଥିଲା, ମତଭେଦ ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ବନ୍ଦ ନ ହେଇକରି ସାମୟିକ ଭାବରେ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ଏବଂ ମା ଯାହାର ପକ୍ଷ ନେଇକରି ହୁଏତ ମାନେ ଜଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିକରି ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତ ଯାହାର ପକ୍ଷ ନେଉଥିଲେ ସପକ୍ଷରେ ମା କିଛି କହୁଥିଲେ, ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଗୋ ଅହଂକୁ ତାହା ବଢ଼ାବା ଦେବାରେ ବା ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେ କହୁଥିଲା ଯାହା ହଉ ମା ମୋ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କାହା ସହିତ ଲାଗିବି ବା କ'ଣ ହେବ ମା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଇଗୋ ଅହଂଟା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ଉଦାସୀନ ରହିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ କେସେସ୍ ୱି ପାସ୍ ଓଭର ଅଲ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ସ and classes in silence। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। and almost all sadhaks have ceased to write about their conflicts because they get no answer। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କଥା। ପ୍ରଥମେ ମା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବି କଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳାଫଳଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଜନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏବଂ ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ କେସେସ୍ ୱି ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଭୟ ଏଇଟା, ୱି ପାସ୍ ଓଭର ଅଲ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ତ ଯାହା କିଛି କ୍ୱାରେଲ ହେଲା ବା କଳହ ହେଲା, କ୍ଲାସେସ୍ ହେଲା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ହେଲା ବା ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲା, ତ ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନୀରବ ରହିକରି ଆମେ ପାସ୍ କରିଦେଲୁ। କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ମା ଦେଲେ ନା ମୁଁ ଦେଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାଧକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବି କମିଗଲା କିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ବା କିଛି କଳହ ହେଉଥିଲା ବା ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକରି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ଆଉ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେଟା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଲ୍ ସାଧକ and almost all sadhaks have ceased to write about their conflict। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧକମାନେ ତାଙ୍କର କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବିବାଦକୁ ନେଇକରି ଆଉ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଚିଠି, କାରଣ ବିକଜ ଦେ ଗେଟ୍ ନୋ ଆନ୍ସର, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୀରବତା ଭିତରେ ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଭକ୍ତଟିଏ
କିଛି ମାଗୁଣି କରେ ବା କିଛି ଡାକେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତ ସେ ନୀରବ ରହି ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କୃପା କରନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ କଥାଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନୀରବତା ଭିତରେ ବି କୃପା କରନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଳେବେଳେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଜଣେ ଯଦି ନୀରବ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ବହିଛି ମଧ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଥରେ ଉଦାହରଣ ନେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା, ମନୋଜ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଆମର ନବପ୍ରକାଶ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଲେଖାଟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବମ୍ବେ ମହାନଗରୀ ପାଖର କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରରେ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଜଣଙ୍କର ମନାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଘରାନାର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ, ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 5 ଷ୍ଟାର ବିଲ୍ଡିଂରେ, ଭୋଜି ଭାତ ପୁରା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ରଖାହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବସିଛନ୍ତି ଟେବୁଲର ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ପାନୀୟ ପିଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି। 2 ଜଣ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ। ଜଣେ କହୁଛି ମେସି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ରୋନାଲ୍ଡୋ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ତର୍କ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କାଚ ଗ୍ଲାସଟି ଥିଲା ବା ବୋତଲ ଥିଲା ପାନୀୟ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବେକରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇଠି ଡେଥ୍ ହେଲା। ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଭାରତବର୍ଷର କଥା ବି ନୁହେଁ, ମେସି ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମୀ ଦାମୀ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ନିହାତି ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁଟିଏର ଶତ୍ରୁ ହେଲା। ତ ଏମିତି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଆଶ୍ରମରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନୀରବ ରହିକରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି। କାରଣ ଜଣେ ଯଦି ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତା, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଦିନ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କରିବା। 2-4ଟା ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଅତି ଚମତ୍କାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମି ଟୁ ଟେକ୍ ଏନି ଅଦର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତୁମେ କଦାପି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହାର ପକ୍ଷ ନେବି ଏବଂ କାହାର ଏଟିଚ୍ୟୁଡ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ସାଧନା। ଏଇଟା ସତର୍କ କରିଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚିଠିରେ ଯେ ହେ ସାଧକମାନେ, ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କର ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା ଯୋଗ ଏବଂ ସାଧନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ସାଧନା। Personal relations of the vital kind, with their attractions and repulsions, quarrels and explanations and reconciliations, belong to the ordinary life and nature. ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ତୁମର ପାର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଣି ତାହା ଭାଇଟାଲ କାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସକ୍ତି, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ହେବା, ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବା, କ୍ୱାରେଲ ହେବା, ସଂଘର୍ଷ ହେବା, ତାପରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବା ବା ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କିଏ ଦେବ?
जस्टिफिकेशन देव मु ता ऊपर रागिली कहीं से एमती कहला सेमती कहला मु ताकू बाड़ेली कहीं कारण से एमती कला सेमती कला ताकू नहीं माने कोर्ट कचेरी बसब माँ श्री अरविंद बा आम जज हेबू यही प्रकार क्षेत्र आश्रम नुहे जदि यह करार अच्छी तुम आश्रम छाड़ी चली जापार एवं श्री अरविंद स्पष्ट कहले ऑल दिस थिंग्स बिलोंग टू द ऑर्डिनरी लाइफ एंड नेचर निहाती ऑर्डिनरी लाइफ साधारण जीवन एवं साधारण मानुषी प्रकृतिर एटा क्षेत्र गोटे कथा एवं आम से प्रकार जीवन टे बंचापी ए जगह को आसी ना तो से दृष्टि श्री अरविंद स्पष्ट कले यहाँ केवल आश्रम आश्रमाइट्स मान उद्दिष्ट नुहे प्रभु श्री अरविंद चेतावनी आम समस्त कारण आम समस्ते माँ श्री अरविंद चेतना आश्रित हो जीवन बंचार गोटे संकल्प करूँ बोली आम बाहवा नेउछू बा कहूँ किंतु प्रकृति में आम चेतना भितर शत सहस्र अदिव्यता अच्छी अपूर्णता अच्छी कूढ़ कूढ़ आविलता अच्छी से सबूर रूपांतर होगा दरकार किंतु माँ अच्छी प्रभु अच्छी माँ कृपा निश्चित भाव में कार्य करिवो आम भरोसा रखिबा आज नहेले काली प्रकृतिर रूपांतर मस्ट हो कारण अतिमानस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होइछि रूपांतर मस्ट हो माँ को प्रति भरोसा रहू विश्वास रहू प्रभु प्रति आस्था रहू आज आलोचनार पर्याय को ये समाप्ति करवा परवर्ती समय यहाँ पुणी कंटिन्यू करवा भाई भौणी माने प्रभु श्री अरविंद 150तम जन्मवार्षिकी पालन वर्षर ये सुंदर दिव्य संध्यारे आज कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त को अंतरतम प्रदेश श्रद्धा निवेदन करुछि माँ निकट में कृतज्ञता निवेदन करुछि वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव आश्रम अनेक साधक साधिका भितर जो सब असंतुष्ट भाव रही जुक्ति तर्क वितर्क को नहीं करी ये जो परस्पर भितर जो गंडगोल सब चले तार समाधान किपरि हुए किपरि करा जीवो माँ कौन सी बा प्रभु कौन सी साधकर पक्ष नियंते नहीं नीरव द्रष्टा हुंती एवं पर केवल तांकर जोग प्रयोग करी से कार्यक्रम को तांकर भितर शांतता शांति शांति श्रृंखला आनती एवं माँ गोटे बाणी भी कहते जितेबले दुई जन भूल करती दुई जन गंडगोल करती दुई जन कलह करती तेरे दुई जन जाक ही भूल से भितर आउ गोटे बाणी माँ कहते जदि जने जनकर जदि किसी माने भिक्ट्री आसवाक चाहूँगी ताहले से समय से नीरव रहिबो जड़े भी किए से भितर नीरव रहिबो एवं प्रसन्नतार मृदु हसटे शत्रु को अस्त्रहीन कर दिए जड़े मारिबा को आसुची जन जदि खाली केवल अस्मित हसटे हसी दिए एवं कौन सी प्रतिक्रियाशील न देखाए ताहले तार समस्याटी समाधान हो जाए से अन्य जड़े केबे भी मध्य आक्रमण करने को आसे नहीं यार अनेक कथा माँ बहुत जगह कहते जे श्रृंखला आनिबा को हेले ताहले समस्ते नीरवता रहिबाकू पड़िबो एवं जड़े प्रतिक्रियाशील हेले आउ जड़े केवल नाम जप सहित अंतर नीरवता रहिबो एवं तापरे तार निश्चय रूपे भिक्ट्री आसिबो बोली अल्टीमेट से कहउचंदी सही जाओ श्री अरविंद भी आउ गोटे बाणी रे कहउचंदी सही जाओ शेष रे विजय सुनिश्चित एई कथाटी मध्य आमर महाभारत रे भी मध्य ए कथा कहैछि जतले कि भीम रड़ी दउथला 3 थर रड़ी दउथला दुर्योधन को डाकुला माँ से कहते तू रही जा तू सही जा विजय हबू किंतु गोटे रड़ी सहला द्वितीय रड़ी को सही पारानी पलि आसला एवं तार परिणाम टी कौन है एक कथा भाई मध्य जो से रोनाल्डो आउ कौन से जो दुई जन फुटबॉल खेला को नहीं जो कहते चार भाया विषय सृष्टि है जनकर मृत्यु है तेणु आम सबुबले माँ धारे माँ एक कथा कहते जे जीवन बंचिबा श्रृंखला सहित जीवन बंचाक हेले आमको शांत रहिबाकू पड़िबो शांत रुह निरुद्विग्न रुह अंतर प्रेरणा न आसिया जाए कौन सी प्रतिक्रियाशील हो ना। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर कथा आज बुझे आश्रम कहानी आश्रम कथा को लेकर एवं माँ किपरि श्रृंखला केमती आश्रम चलाउथिले सारा विश्व को केमती परिचालित कर समस्त प्रकार व्याख्या आपण प्रदान करते आपण बहुत बहुत धन्यवाद। समय है कार्यक्रम का वाइंड अप करवा कि समय माँ नाम जप सहित माँ 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 माँ
ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଭର। ମା 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 ମା।